Hi friends, my name is Mahantesh Tambake, Assistant Professor of Commerce. As a part of Karnataka Learning Management System, I am presenting the videos on joint stock companies, which is a first chapter under Company Law and Administration. And in previous session, I have discussed incorporation of a companies and procedure and documents to be filed with the registrar and certificate of incorporation. So in this ninth session, I am going to discuss about the subscription stage, which is a third stage in getting the company formed. Right? What is subscription? Right. A public company can commence its business only after getting the certificate of commencement of business. So every public company, if it wants to start its business, it cannot start its business only based on the certificate of incorporation. Right, it should give the subscription details to the registrar, and after that registrar will issue the certificate of commencement of the business. And after getting the certificate, every company is going to start its real business. Right, after the company gets the certificate of incorporation, a public company issue prospectus for inviting the public to subscribe its share capital. Right, here is the prospectus is the main document while getting the company public to get to subscribe its share capital. Right, usually a public company may raise its capital by way of four ways: public offer, offer for sale, rights issue, private placement. In short, we understand what are these ways of getting the capital. So first one is a public offer. So under this, company is going to sell the security to the public in the primary market. That is what public offer. So primary market means first issue market. So in stock exchanges or in stock markets, there is a separate segment which deals only with the primary issues of a companies. Primary issues means shares are going to be issued newly to the public. Right, that then offer for sale. So offer for sale means company is going to sell its entire securities to the issue houses. Issue houses means they may be merchant bankers, they may be investment bankers, and company is going to issue those shares to the issue houses. And after getting those securities, issue houses are going to issue those shares to the public. That is what offer for sale. Then rights issue. So rights issue means company is already existed and company is going to issue new securities for the purpose of raising the capital. In that case, already existing shareholders are going to get the shares with preference rights, because rights issue means they are already shareholders, they have invested money in the company, and they have the right to get the new issues from the public, from the company. That's why it is called as rights issue. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ರೈಟ್, ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Right, so after understanding these ways of raising the capital, so move on to next concept. After completing the sale of the required number of shares, a certificate is sent to the registrar along with a letter from the bank stating that all the money is issued. ಸೊ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹಂಗಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. So formal meaning is
Prospectus is a document which gives all the details about the company and the proposed issue of shares to enable informed decision by the intending investor of a share in the company. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಆನ್. ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 clause 70 of the Companies Act 2013, prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of a body corporate. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಬಿ, ರೈಟ್. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಬಿ. ಸೆಬಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್. Securities Exchange Board of India. It is the regulator of the stock exchanges in India. ಸೊ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ ರೀ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ 2009. ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂತಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಸೆಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. Okay, regulations deal with appointment of lead merchant bankers to the issue, right, register to the issue, filing of various documents along with the dropped prospectus, right. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಸು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀರ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ prospectus must be signed by every director or a proposed director and filed with the register of companies. ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಸು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್. ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಸೆಬಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಓಕೆ,
ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿಡ್, ರೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, right? All the time terms and contract must be same. Every application form to be accompanied with a copy of prospectus or abridged prospectus. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕಂಪನಿಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ರೈಟ್. ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಕಾಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 26. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಅಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. What is abridged prospectus? It is brief version of the salient features of a prospectus to cut the cost involved in the publication of large number of prospectus, which has to be accompany the application forms for shares or debentures in case of public offer. Okay, it is a brief version. It is not a complete prospectus. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ category is self prospectus. It means a prospectus issued by any financial institution or bank for one or more issued of the securities or class of securities specified in that prospectus. Okay, so it is a prospectus which is issued by any financial institution or a bank for one or more issued of a securities or a class of securities specified in that prospectus. So ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸಿಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಫರೇಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. It is a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ introduction about the subscription. Under subscription we understood what are the ways how the company is going to get the capital from the public. So what is subscription and what are the ways, and what is prospectus, and what are the contents of the prospectus, and what are the types of the prospectus. So these are the things we have discussed in this session, and this is the references. So I have referred to study materials, foundation course, business law lesson 7, elements of company law 1, ICSI New Delhi, intermediate course, corporate and other laws, chapter 2, incorporation of companies and incidental thereto, ICAI New Delhi. ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.